जे नबी न होले लौ लका लमा खलक़तुल अफ़लाक, न ये ज़मीन होता न आसमान होते, न चाँद होते न सितारे होते, न हज़र न सजर, कुछ भी ना होते। जिसके खातिर खुदा ने हर शय को बनाया, सबसे पहले खुदा जब अपने आप को ज़हीर करने का इरादा किया तो खुदा ने फरमाया कुन, हो जा, फयकुन, हो गया। एक नूर हुआ जिसका नाम खुदा ने रखा मुहम्मदुर रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने पास कितने साल रखे हैं खुदा को मालूम है, मगर सबसे पहले आदम से पहले और पहले जिब्रील से पहले, मिकाईल, इसराफील, अज़राइल से पहले, आर्श से पहले, कुर्सी से पहले, जब कुछ भी ना था, वक्त भी ना थे, टाइम भी ना थे, तब खुदा ने मेरे हबीब का नूर को पैदा किए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कुन से बनाया है, कुन ममाना हो जा, फयाकुन, हो गया। তা আল্লাহ রসুলকে তখন তৈরি করেছে সর্বপ্রথম। আমরা গর্বিত, আমরা মুসা নবীর উম্মত নই, ঈসা নবীর উম্মত নই, জাকারিয়া নবীর উম্মত নই, ইব্রাহিম নবীর উম্মত নই, আমরা তিনার উম্মত। জিনার উম্মত হওয়ার জন্য ইনারাও আল্লাহর কাছে দরখাস্ত জানিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ऐसा शेख है, शायर है जो ऐसा अल्फाज से हमारे नबी की मदीना की तारीफ कर सकते हैं। कोई दुनिया में नहीं है जो मदीना शरीफ की तारीफ कर सकते हैं, ऐसा अल्फाज ही नहीं। जिस मदीना को मेरे आका चाहते हैं, जिस मदीने को मेरे आका मोहब्बत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे मानने वालों, मेरे उम्मत उम्मतियों, मदीने में आके मरने का शक करो, ये दिल में चाहत पैदा करो जो मैं जाके मदीने में मरूं, क्योंकि मैं पहले सफात मदीने वालों की करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। और एक साथ रोजे महशर में हम उठेंगे। लके पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आता है। ये दिल जब गम का मारा हो, मोहम्मद याद आता है। जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आता है। जुदा जब कोई प्यारा हो, मोहम्मद याद आता है। फलक पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क़ बारी को, कोई भी हो, किसी मजहब से उनका तवल्लुक है, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर दुखाओगे तो खुदा ताला को तुम दुखाओगे। चाहे से मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू मेजॉरिटी से हो, धर्म से हो, कोई भी मजहब का हो, किसी को दुखाओ मत, क्योंकि सबका बनाने वाला मौला एक है, अल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह। किसी का दिल दुखाओ ना सताओ खल्क़ बारी को, मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। मेहरबानी का हर रास्ता मदीने को ही जाता है। फलक पर चाँद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है, दिलों से गम
मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हो तैबा की जिस गलियों से गुजरे, अरसा हो तैबा की जिस गलियों से गुजरे, इस वक्त भी गलियों से खुशबू है पसीने की। और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। 15 साल गुजर गए हैं, जिस जिस गलियों से मेरे आका ने गुजरे हैं, आज तक उसी गलियों से आका की खुशबू निकलते हैं। बोलिए सुभान। हाँ, हदीस सुना रहे हैं, मेरे आका खुशबू थे, खुशबू। हजरत आमीना के रेहम में जब मेरे आका थे, हजरत अब्दुल मुतालिब ने पूछने लगा, बेटी तुम क्या खुशबू यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा चेहरा से खुशबू निकालते हैं। आमीना ने थूका, थूक के बताया, अब्बू ये मेरा खुशबू नहीं है, मेरी रहम में जो है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की खुशबू निकाल रहे हैं। बोलिए सुभान। আমার নবীর পুরো খুশবু আম্মা জান আমিনা হুজুর যখন গোসলখানা হাম্মাম খানা থেকে বেরোতেন বা কোনো রুম থেকে বেরোতেন, পরে কেউ যেতেন, পুরো ঘরটা খুশবু হয়ে থাকতো। জোরে বলুন সুবহান। कभी गए रसूल, अरसा हुआ, कभी गुजर गए, आज तक भी उस गलियों से आका की खुशबू मिलता है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दिले हमारे ভালোবাসা ঈমান আছে না না? এটা আমাদের শুকরিয়া আদায় করা দরকার যে এরকম একটা ব্যক্তিত্বর আল্লাহ আমাদেরকে গোলাম বানিয়েছে। জোরে বলুন সুবহান। अरसा हो तैबा की जिस गलियों से गुजरे, इस वक्त भी गलियों से खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। कोई ऐसा शेख है, शायर है जो ऐसा अल्फाज से हमारे नबी की मदीना की तारीफ कर सकते हैं? कोई दुनिया में नहीं है जो मदीना शरीफ की तारीफ कर सकते हैं। ऐसा अल्फाज ही नहीं। जिस मदीना को मेरे आका चाहते हैं, जिस मदीने को मेरे आका मोहब्बत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, मेरे उम्मतियों, मदीने में आके मरने का शक करो, ये दिल में चाहत पैदा करो जो मैं जाके मदीने में मरूं, क्योंकि मैं पहले सफात मदीने वालों की करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। और एक साथ रोजे महशर में हम उठेंगे। সেই মদিনা শরীফের তারিফ করে কেউ শেষ করতে পারবে? হ্যাঁ, আমি যদি শুধু মদিনা শরীফ নিয়ে আলোচনা করি আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে আমার নবীর মদিনা শরীফের সম্মান কত। বুখারী মুসলিমের মধ্যে আছে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন থেকে রাত একটা ছোট্ট হাদিস বলে যাচ্ছি।
কেউ যদি মদিনা শরীফের উপরে হামলা করার ষড়যন্ত্র করে, হামলা করেনি, শুধু ষড়যন্ত্র করেছে, এই অবস্থায় মারা যদি যায় তওবা না করে, যেমন সীসাকে আপনারা আগুনেতে গলান না, সোনার কাজে লাগে তো, क्या बोलते हैं उसको, शीशा, आगुन में जब डालते हैं पूरा पिघल जाते हैं, उसी तरह उनको खुदा जहन्नम की आग में डाल के पिघलाएंगे। जो मदीना में हमला करने का इरादा किया है, हमला नहीं किया है, কেন? এটা আমার নবীর পছন্দের শহর। তাহলে সেই নবীকে যারা পছন্দ করবে তাদের আবার সম্মান কত জানেন না? তা আমরা পছন্দ করি, গরম হবে, কষ্ট হবে, ঘাম বেরোবে, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তবে তো বাপ সাফাত পাওয়া যাবে। সহজে সহজে নাকি? ঠিক খাবার সময় এসে রসগোল্লার প্রথমটা লোভ বললে হবে? একটু কষ্ট করতে হয়, ঘাম ঝরাতে হয়। কি আমার হুজুর তোমার আমার জন্য খুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে, তুমি আমি সেই হুজুরের গোলাম, আমার তোমার তো উচিত হুজুরের জন্য জানকে লুটিয়ে দিতে হবে। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ 4 রাকাত শুকরানা নামাজ পড়েছিল। কেন? আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন, আল্লাহ সন্তান আমাকে দেন। আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করে হযরত নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন, ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ওই সময়টা ছিল জোহরের সময়। আব্বা জান ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্তান ঈসা আলাইহিস সালাম হওয়ার জন্য শুকরানা 4 রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। ওই নামাজ উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য ফজরের ফরজ 4 রাকাত হয়ে যায়। আমি একটা জিনিস বুঝাতে গিয়ে এগুলো আনছি যে ইয়াদগার বানানো যাবে হ্যাঁ কি না। নবীদের স্মৃতি দেখুন আমরা বানাচ্ছি। যখনই জোহরের নামাজ পড়বেন মনে রাখবেন ইসাক নবী এসেছিল, তাই বাপ আদম পড়েছিল, ওটা আমাদের, এই বাপ ইব্রাহিম পড়েছিলেন, ওটা আমাদের জন্য ফরজ। তাহলে ইয়াদগার আছে না না ইসলামে? একটু হ্যাঁ কি না বলেন। এটা কেন বুঝাচ্ছি? যখনই আমি নবীর শিশুবেলার ইয়াদগারটা বানাবো, যাতে আমাদের মধ্যে মতনৈক্য না তৈরি হয়ে আসে যে হুজুরের ইয়াদগার বানাবো কেন, শিশুবেলার কথা শুনবো কেন। অতি পুরো ইসলামে বড় বড় কাজগুলো দেখুন ইয়াদগার বানানো। এ নওজওয়ানেরা, আপনি এমন করে হজ করতে যাবেন, ওই হজটার মধ্যে কি রয়েছে? আপনি দামি দামি লেবাস পরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এমন করে মক্কা শরীফ তওয়াফ করতে যেতে লেগেছেন। হুদুদে হারামাইন শরীফে ঢোকার আগে আপনাকে পরনার সমস্ত লেবাস খুলে ফেলতে হবে, 2 থান চাদর কাপড় পরতে হবে, যে কোনোর মধ্যে কোনো সেলাই যেন না থাকে। এখন প্রশ্ন তো জাগতেই পারে, আল্লাহ এত টাকা খরচ করে দামি দামি জুব্বা কব্বা পরে এলাম, দামি দামি জামা কাপড় পরে এলাম, সব কিছু আপনি খুলিয়ে দিয়ে এই 2 থান চাদর কেন আপনি পরাচ্ছেন? আল্লাহ বা জানিয়ে দিলে, ওরে আমার বান্দা বান্দিরে, আমার ইব্রাহিম যখন আমার কাবাতে এসেছিল, আমার ইব্রাহিমের গায়ে 2 থান চাদর কাপড় ছিল, ইব্রাহিমের ড্রেসটা আমার পছন্দ হয়ে গেছে। তাই কিয়ামত পর্যন্তই যারা আমার কাবাতে আসবে, আমার বন্ধুর ইউনিফর্ম লেবাস ওই 2 চাদর পরে আসতে হবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। খুব ভালো করে বোঝেন। ইব্রাহিম নবী যদি স্মৃতি বানায় আল্লাহ আমাদের ঘরে দিয়ে, আদম নবী নামাজ ফরজ সেই স্মৃতি যদি বানিয়ে দেয় আল্লাহ, তাহলে এ থেকে কি আমরা শিক্ষা পাচ্ছি না? সমস্ত নবীদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ স্মৃতি আমাদেরকে বানাতে হবে না হবে না?
এটা আওয়াজ দেবেন না? এটা তো দায়িত্ব। কেন मेरे नबी अगर ना होते तो इब्राहिम खलील भी ना होते, इस्माइल जबीउल्लाह भी ना होते, आदम सफीउल्लाह भी ना होते। जब आदम सफीउल्लाह को खुदा ने बनाया, मिट्टी से आदम सफीउल्लाह बन गए हैं, मगर उसके अंदर जब खुदा ने रूह को फूका, रूह नहीं जा सकते, इनकार कर रहे हैं। खुदा ने फरमा रहा है क्यों आदम के शरीर में क्यों नहीं जा रहे हो? तब वो रूह फरमाने लगा या रब्बी अल्लाह, वो मिट्टी के बसार के अंदर आदम के अंदर बड़े अंधेरा है। खुदा ने नूरे मोहम्मद रसूल को आदम की पुस्त में रख दिया, तब नूह रूह आदम के शरीर के अंदर में घुस गए। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आदम नबीर भेतरे जे रूहटा गेल ওটাও আমার নবীর নূরের বরকতে। জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ। তাহলে সেই নবীর স্মৃতি আলোচনার দরকার আছে না নাই? উম্মতের জানা দরকার আছে না নাই? ইয়াদগার বানানো দরকার আছে না নাই? এবারে চলে আসুন কোরআন কি বলছে। কুল বিফদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু। हबीब आप फरमाइए खुदा की रहमत और फजल मिल गए, आप सब बड़ी खुशियां बनाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमत और फजल पे बंदा जानो खूब खुशी बनाए। हुजूर के अल्लाह हुकुम दिच्छे आप अपना अपना बंदा उम्मत दे घरे अपनी सुनिए दें। तेरे खुदार रहमत खुदार फजल पे আমাদের ঘরে খুশি বানাতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ জানাই এই কমিটির ছেলেরা সেই খুশির মাসে আজকে খুশিরই মাহফিল শুরু করেছে। জোরে বলুন সুবহান। আল্লাহ আয়াতের মধ্যে বললেন আমার রহমত ও ফজল পে খুশি বানাও। আল্লাহ পাকের সব থেকে বড় ফজল কোনটা? এ নজওয়ানেরা, আল্লাহ পাক দুটো চোখ দিয়েছে তোমাকে আমাকে। এক একটা চোখে 13,000 কোটি করে লেন্স রয়েছে, ক্যামেরা রয়েছে। যে ভাষা তোমরা বুঝবে সে ভাষায় বলছি। দুটো চোখে 26,000 কোটি লেন্স ক্যামেরা রয়েছে। এত দামি একটা সম্পদ আল্লাহ দিয়েছে। এক একটা লেন্সকে যদি 1 টাকা করে দাম ধরা হয়, 13 দুগুণে 26,000 কোটি টাকা দুটো চোখে আল্লাহ ফ্রিতে দিয়ে দিয়েছে। তারপর আল্লাহ বলেন বান্দা তোদের উপরে আমি দুটো চোখ দিয়ে বড় এহসান করলাম। দুটো হাত আল্লাহ দিয়ে বলেন তোদের উপরে এহসান করলাম। দুটো পা দিয়ে আল্লাহ বলেন আমি তোদের উপরে এহসান করলাম। জবানে কথা দিয়ে আল্লাহ বলেন আমি তোদের উপরে এহসান করলাম। দুটো চোখ দিয়ে বলেন এহসান বানা করলাম। এ যুবকেরা তরুণেরা, কিন্তু বাড়ির রবিউল আউয়ালে আমার রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ পাঠিয়ে বলল এ বিশ্বের মানুষ শোনো, আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে আমার হাবিবকে পাঠিয়ে বড়ই এহসান করে দিলাম। আরো জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। তাহলে আমাদের তো ডিউটি মানে সেই এহসানের চর্চা করা, সেই এহসানের ধুম মাচানো। তবে তো দুনিয়ার মানুষ বুঝবে বাড়ি রবিউল আউয়ালে কি এমন হয়েছে যে উম্মতে মুহাম্মাদি মুসলমানরা তো দিওয়ানা হয়ে যায়। কেন বাড়ি রবিউল আউয়ালে আল্লাহ এত বড় নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছে। আমার আব্বার থেকেও দামি, আম্মার থেকেও দামি, আমার জানের থেকেও দামি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই আওয়াজ তো আমাদের তোলা দরকার। গলি গলি শহর নগর সব জায়গায় বারোই রবিউল আউয়ালে যেখানে মুস্তফা করতে হবে, জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী করতে হবে। তবে হ্যাঁ, হারাম পন্থাই নয়, ডিজে টিজে বাজিয়ে হই হই করে নয়, হুজুরের চর্চা করে, হুজুরের বয়ান আলোচনা করে, হুজুরের স্লোগান দিয়ে সবাই জানো কে ইনি। নিউ জেনারেশন শুনুক, নতুন প্রজন্ম শুনুক, প্রতিটা ধর্মের বর্ণের ভাষার মানুষ শুনুক কে ইনি। নতুন প্রজন্ম জানবে ইনি তিনি
যিনি না হলে মা মারিয়ামের সন্তানও দুনিয়ায় আসতো না, যিনি না হলে মুসা কালিমুল্লাহর হাতের লাঠি থেকে পাথরে আঘাত দিলেও কখনো পানি বেরোতো না, সব কিছু জিনার ঝুলি থেকে হয়েছে, ইনি হলেন হাবিবুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা জানানো দরকার, আল্লাহ, এটা জানানো দরকার আছে না? না, আরে যে যার ফুটো নেতা নিয়ে লাফালাফি করছে, তা আমাদের কাছে আল্লাহ এমন নেতা দিয়েছে যেনাকে আল্লাহ খোদ নিজে দেখে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহই তৈরি করেছেন। বেশক আমার রসুলের সৃষ্টি মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহ লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, জমিন আসমানের একমাত্র মালিক আল্লাহ। লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, জমিন আসমানের একমাত্র রাজত্ব তো আল্লাহর কুদরতি কবজায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সব কিছু খোদা, কিন্তু খোদা তিনার বন্ধুকে এমন ভাবে বানিয়েছে। হায় হায়, আমরা সবাই ইমামতি করার সময় অনেক শর্ত আছে ইমামতির, আপনারা জানেন হয়তো। ইমামতি করতে গেলে 10 জন লোক আছে, তার মধ্যে শর্ত আছে কে সব থেকে বেশি তেলাওয়াত করতে পারে ভালো, কথা বুঝে আসছে, কে তাদের মধ্যে থেকে কার সুন্দর এলান আছে। এর মধ্যে একটা শর্ত আছে, তাদের মধ্যে থেকে কে সব থেকে সুন্দর, যে সুন্দর সে ইমাম হবে, কথা বুঝে আসছে। মানে একটা জায়গায় কেরাত তেলাওয়াতে দেখা যাচ্ছে সবাই কম্পিটিশনের সমান, দ্বিতীয় ধাপে চলে আসো তাদের মধ্যে এলান কার ভালো, এভাবে ধাপ যেতে যেতে দেখা যাচ্ছে সব এক এক হয়ে যাচ্ছে। লাস্টে এমন জায়গায় এসছে কি তাদের মধ্যে থেকে কে সুন্দর দেখো। হায় হায় হায়, আমরা তো সবাই শুনেছি ইউসুফ নবীর রূপের কথা, শুনেছেন না? কিন্তু জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসে যখন নামাজ হয়েছিল ওখানে কি ইউসুফ নবী ছিল না? কিন্তু ইউসুফ নবী তো ইমামের চান্স পাইনি। চান্স কে পেয়েছিল? কামলিওয়ালা ইউসুফ নবীরও নবী। কেন? ইউসুফ নবী যে হুসন পেয়েছিল 10 ভাগের 9 ভাগ, ওই 9 ভাগটা কার থেকে? মোহাম্মদ রসুল থেকে পেয়েছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবীকে দিলে রাখেন, সেই নবীর চর্চা করেন। কেন? আল্লাহ বলেছেন আমার নিয়ামত পেয়ে তোমরা চর্চা করো, লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম। আমার নিয়ামতের চর্চা যে করে তাকে নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিই। তো সব থেকে বড় নিয়ামত কি আমার আল্লাহ? হুজুর। হুজুরের থেকে বড় নিয়ামত কিছু আছে ভাই? তো সেই নিয়ামত পেয়েছি, চর্চা তো করতেই হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ বললেন আমার রহমত পেয়ে তোমরা খুশি বানাও। আল্লাহ পাকের রহমতটা কি? ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। এ দুনিয়া মানুষেরা, আল্লাহ কোরআনের মধ্যে সূরা মিয়ার মধ্যে জানালে, এ দুনিয়া মানুষ আমি আল্লাহ তোমাদের কাছে আমার দয়াকে পাঠিয়ে দিলাম। তামাম আলমের জন্য দয়া করে পাঠিয়েছি। নবী মুসলমানদের, নবী অমুসলিমদের, নবী মানুষের, নবী আসমান সাজার বাসাজির সমস্ত কিছু নবী, সবার নবী নবী। এ যুবকেরা, তরুণেরা, বাবেরা, এ আমার নবী পা যখন দুনিয়ায় আসবে, কাবা আনন্দ করেছিল, জমিন আসমানও আনন্দ করেছিল, জিন ফারিস্তা আনন্দ করেছিল, একে অপরকে খুশি খবর দিতেছিল রাহমাতাল লিল আলামিন আসবে, রাহমাতাল লিল আলামিন আসছে। এ নবীর উম্মত, কেনই বা আমরা মাহরুম থাকবো? আমরাও খুশির আলোচনা, আমার নবীর আগমনের আলোচনা বানাবো। প্রচুর গরম হচ্ছে ভাই, প্রচুর গরম হচ্ছে। আর এই ঠান্ডা গরম হলেই শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মানে এটা ওসিলা, ওভার হুকুম তো আল্লাহ। উফ, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়। মানুষ, একটা ঘরের মধ্যে এত মানুষ, তো তার নিঃশ্বাসের একটা গরম আছে, কথা বুঝে আসছে। ও কিছু কাজ হবে না, পুরো মহলটাই তো গরম হয়ে গেছে। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা এ চাঁদ রবিউল আউয়াল কা
चमकाता है चमकाएगा। आरो जोरे बोलुन ना सुभान, आरो जोरे बोलुन सुभान। তবে তো সব বুঝবে কিছু একটা হচ্ছে, কথা বুঝছেন না? হ্যাঁ, এটা খারাপ নয়, এটা খারাপ নয়, যে আমাদেরও আছে কিছু, আমরা বানে ভেসে নেই, আমাদেরও আছে একজন কি, আর আমাদের এমন একজন আছে কিয়ামত দিন সব ধরধর করে কাঁপবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদেরটা দেখার পরে আল্লাহর চেহারায় খুশি ফুটে উঠবে। জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন, লব্বাইক লব্বাইক লব্বাইক। না না শোনেন, ওটা নয়, ওটা বাইরে। আল্লাহ, এটা এখানে, এখানে এটা, আর ওটা বাইরে। ঠিক আছে, ওটা একটা আনন্দ হয়, ওতে এটা জোশ বাড়ে, ভালোবাসাই হয়, এটা প্রেমের ব্যাপার, ওটা বাইরে। ঠিক আছে, এখানে নয়। এ চাঁদ রবিউল আউয়াল কা चमकाता है चमकाएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। ईमान अकीदत का जलवा दिखलाता है दिखलाएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। एक परचम अर्श के ऊपर है, एक काबा पर, एक अक़सा पर। एक परचम अर्श के ऊपर है, एक काबा पर, एक अक़सा पर। जिब्रील के हाथों में परचम खान लहराता है लहराएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। दीवाना नबी का झंडा लहराता है लहराएगा। दीवाना नबी का झंडा लहराता है लहराएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। আমার আব্বা জানেরা, ভাইরা, নজওয়ান তরুণেরা, যুবকেরা, আমার পর্দা নিশিনা মা ও বোনেরা, দূরে কাছে যে যেখান থেকে শুনছেন, আমাদের হুজুর এই মাসে এসেছিলেন। আল্লাহ দোস্ত এই মাসে এসেছিলেন। শোনো ভাই, যা আছে থাক, ঘাটাঘাটি করো নি, শেষবেলা এইটুকুও যাবে। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, বাপেরা, এবারে আসুন আমার নবী পাকের মিলাদ বানালে কি ফজিলাত হবে। মিলাদের আলোচনা করা যাবে, পেরে গেলাম তো নাকি?
এবারে লাভটা কী হবে সেটা একটু শুনে নিন, কেন আমরা লাভ লুস্কান ভালো বুঝতে শিখেছি না। ও নবী দিবানারা, ও নবী পাকে প্রেমিকেরা, সমস্ত নবী আলাইহিস সালামরা এসেছিলেন, তিনারাও তাওহীদের কথা মানুষকে বলেছে। তবে মনে রাখবেন প্রতিটা নবী আলাইহিস সালাম তিনার উম্মতিদিগকে আমার নবী পাকের মেসেজটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমার নবী পাক আসার 500 বছর আগে এমন একজন নবী এসেছিলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, যিনাকে আল্লাহ পাক কুদরতি ভাবে তৈরি করেছিলেন। সেই ঈসা আলাইহিস সালাম তিনিও তিনার উম্মতকে জানিয়েছিলেন, এ আমার উম্মতেরা, আমার পরে একজন আসেন, তিনাকে আল্লাহ এত সম্মানিত করবে যে আমার মায়ের দোয়া কবুল হয়ে গেছে, আমাকে আল্লাহ উঠিয়ে নেবে আসমানে, আমি আবার আসবো নবী হয়ে নয়, ঈসা নবী উম্মত হয়ে আসবে। তরুণেরা, আল্লাহ নবী প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞাসা করেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনি সোমবার দিন কেন রোজা রাখেন? আল্লাহ নবী বলেছিলেন, এ বাবা সাহাবারা, সোমবার দিন আমি নবী মুহাম্মদ রাসূল আমার মিলাদ হয়েছিল, অর্থাৎ আমি আগমন করেছিলাম। নবী নিজের মিলাদের দিন স্মৃতি করছে, ইয়াদ বানাচ্ছে, খুশি বানাচ্ছে। মুমিনদের জন্য নামাজ রোজা হজ এটা তো খুশির বিষয়, তাই নবী পাক তিনার মিলাদের দিনে রোজা রেখে খুশি বানাতেছে। আর আলহামদুলিল্লাহ এবারও 12 তারিখটা সোমবার পড়েছিল, এবারও 12 তারিখটা সোমবার পড়েছিল, তাই তো? হ্যাঁ, আল্লাহ কারে অনেকে রোজাও রেখেছে সোমবার দিন হুজুরের অনুসরণ করে। আল্লাহ সবাইকে রাখার তৌফিক দিবুন, আল্লাহুম্মা। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মিলাদের আলোচনা, এই সভা আজকে যে হচ্ছে, এই সভা যে বানানো হচ্ছে, وقال أبو بكر الصديق من أنفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আউয়াল খলিফা, তিনি বলছেন যারা আমার নবীর মিলাদুন নবী বানাবার মাহফিল করবে, অর্থাৎ আলোচনা করবে, আর ওই আলোচনাতে কেউ যদি 1 দিরহাম খরচ করে, কানা রাফিকি ফিল জান্নাত, সে আমি আবু বকর আমার জান্নাতি বন্ধু হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর মিলাদের আলোচনাকে ছোট মনে করছেন? হ্যাঁ, হযরত মৌলা আলী শের খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, যারা আমার নবীর মৌলুদ শরীফ বানাবে তারা যেন ইসলামকে পূর্ণ জিন্দা করে দিল। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা আর একটু আগিয়ে চলে, আল্লাহ নবীর চাচা যান হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা, জিনার নামে স্মরণ করে আমার নাম আমার পরিবার রেখেছে, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তিনি তিনার এলাকার মানুষদিওকে ডাক দিলে, সবাইকে দাওয়াত দিলে, এলান করে দিলেন, আওয়াজ দিয়ে দিলে, কি এলান করলেন, সবাই চলে আসো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের চর্চা হবে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের আলোচনা হবে। এলাকার মানুষরা সবাই জড়ো হয়েছে, যেমন আজকে ভাইয়েরা তোমাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে, চলে আসো, চলে আসো, আজ নবী পাকের আলোচনা হবে। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এলাকার মানুষদের করে নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, ওয়াজ করতে লেগেছে, রাসূলুল্লাহর আলোচনা করতে লেগেছে। আল্লাহ নবী পাশ দিয়ে যেতেছিলেন, নবী পাককে দেখে সাহাবা হুজুররা উঠে দাঁড়িয়ে যায়, দাঁড়িয়ে গিয়ে সালাম দিতে থাকে।
আগে আল্লাহ নবীকে এইভাবে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমরা আপনার মিলাদের আলোচনা করছি, হুজুর আপনি আমাদের মাহফিলে আসেন। আল্লাহ নবী কি উত্তর দিয়েছিলেন, এ বাবা সাহাবারা, আমার এলাকা মানুষেরা, আমি নবী অবশ্যই যাব, কেন আমি নবী যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না। বাবারা মনে রাখবে, তোমরা যে মাহফিল করছো শুধু তোমরা বসে নাই, আল্লাহর অগণিত রহমতের ফারিস্তাও হাজির হয়ে গেছে। আরো জোরে বলুন সুবহান। এখানে দুটো কথা, হুজুরের আলোচনা যেখানে হয় সেখানে রহমতের ফেরেশতা আছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় কথা, হুজুর কি বললেন সাহাবাদেরকে, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। কাদেরকে বলছে? সাহাবা হুজুরদের। আমাদের তো অনেক দূরের কথা, সাহাবা হুজুররা তো অনেক উঁচুর মানুষ, তাই তো নাকি? তো সাহাবা হুজুরদের বলছে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। তার মানে কি, সাহাবা হুজুররা নবীর মতো নয়, তাই তাহলে আমরা কি কোনো দিক দিয়ে নবীর মতো হতে পারবো? কোনো দিনই হতে পারবো না, ঠিক না? নবী বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না, তোমরা আমার মিলাদের মাহফিল, আবার বলছি মিলাদ নবী শিশুবেলার আলোচনা যেখানে হয় ওই মাহফিল তোমরা বানাচ্ছ, তোমাদের মাহফিলে রহমতের ফেরেশতা এসেছে। সাহাবী হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন বলছেন, হুজুর শুধু আমাদের মাহফিলে? আল্লাহ নবী বললেন না, কিয়ামত পর্যন্ত যেখানে আমার মিলাদের আলোচনা হবে প্রতিটা মাহফিলে রহমতের ফেরেশতা হাজির হবে। জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহ তিনি কি দুর্বল হয়ে গেছেন? নাউজুবিল্লাহ। আজকের আমাদের এই মাহফিল যদি মিলাদের মাহফিল হয়, নবী শিশুবেলার আলোচনা যদি আমরা করি, আশা করা যেতে পারে না? আশা করতে কি আল্লাহ নিষেধ করেছে? আল্লাহ কি আশা করতে নিষেধ করেছে? আশা করা যেতে পারে রহমতের ফেরেশতা আসবে, আমাদের জন্য দোয়াও করবে। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ, বলুন ইনশাআল্লাহ। আশা করা তো নিষেধ নাই, অন্যায় তো নয়। তাহলে আমার হুজুরের আলোচনা যেখানে হয় সেখানের মাকাম কত। আল্লাহ নবী গিয়ে বসলেন, আলোচনা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা করছে। কি আলোচনা করছে? বাবারা শুনে রেখে দাও, হুজুরে যখন শিশুবেলায় দুনিয়ায় এসেছিলেন, আমি আব্বাস নিজের চোখে দেখেছি আল্লাহ নবী খোলা আকাশের নিচে 14 চাঁদ তখন উঠেছে, পূর্ণিমা চাঁদ যাকে আমরা বলি। আল্লাহ নবী খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে, আসমানের দিকে হাতটা তুলে আঙুলটাকে ইশারা করতে লেগেছে। চাঁদকে যখন ডান দিকে ইশারা করে, হুজুরের হাতের ইশারায় ডান দিকে যায়, বাঁদিকে যখন ইশারা করে হুজুরের হাতে ইশারায় বাঁদিকে যায়। এ যুবকেরা, তরুণেরা, বাপেরা, রাসূলুল্লাহ চাচা ঘরের কথা আমাদেরকে শোনাচ্ছে। আমার নবী পাকের শিশুবেলার উংলি হিলানোতে চাঁদ আমার নবী পাকের ইশারাতে যেদিকে করে সেই দিকেই হিলতে লেগেছে। যুবকেরা আলোচনা শুনে আল্লাহ নবী খুশি হয়ে গেলেন। খুশি হয়ে যে নবী জবান দিয়ে কি বলেছিলেন, ওয়াজাবাত লাহু শাফাতি, এ আমার প্রতিবেশীরা, তোমরা যারা আলোচনায় বসে রয়েছো, আমি নবীর শাফাত তোমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল। হযরত সাহাবী আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, শুধু কি আমাদের জন্য খুশির খবর? কুরবান যাক নবীর চাচার কদমে আমাদের জানমাল। বারেক একটু জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমরাও একটা মেসেজ পাচ্ছি। কি পাচ্ছি? আল্লাহ নবী চাচা যান যখন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, এই মেসেজ কি শুধু আমাদের জন্য? নবী বললেন, না 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 না, পৃথিবীর জমিনে যেখানে হোক না কেন, সেটা পশ্চিম বাংলা হোক না কেন, সেটা কেরলের টিস্যুতে হোক না কেন, যেখানে আমার নবীর মিলাদ হবে, ওইখানে আমার নবীর আলোচনা শুনে যাদের চেহারা হাসবে, খিলবে, আল্লাহ নবী জানালেন, ওয়াজাবাত লাহু শাফাতি, তাদেরই শাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। আল্লাহু আকবার। শোনেন বাপজান, ভাইজান,
জান্নাত যাওয়া অনেক কষ্টর রাস্তা, কিন্তু চিনা থাকলে খুব সহজ। ঠিক, যাদের চিনা নাই তাদের যে কোনো রাস্তায় অচেনা রাস্তায় যেতে কষ্ট হবে, কিন্তু চিনা মানুষের কিছু বলবেন নাকি আমাকে? আচ্ছা, চীনা মান এনারা অনেকদিন পরে আবার প্রথম করছে, তো একটু হয়তো ম্যানেজমেন্টের তাড়াহুড়ো হচ্ছে, আপনারা সব খুশি মনে মেনে নিচ্ছেন তো নাকি? কারণ এনারাও তো আর এনাদের নিজেদের জন্য করছে না, এনারা করছে আমাদের সবার হুজুরের আলোচনা সভা, ঠিক না বে ঠিক? হ্যাঁ, আমরা সবাই খুশি, এটা আমাদের সবার দায়িত্ব, সবাই ম্যানেজমেন্ট করব। একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন 10 জনকে মুখে হয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু 10 জন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর পিছনে লাখও থাকলে লাখই আমাদেরই কাজ, এটা ঠিক তো নাকি? হ্যাঁ, তো ভাইয়ের আমার, তাহলে হুজুর কি বললেন? যেখানেই আমার মিলাদ হবে ওই মাহফিলকে যারা খুশি আনন্দের চেহারায় হাসি খুশি দেখা যাবে, তার মানে কি দিলে হুজুরের মোহাব্বত আছে, তাদের জন্যই হুজুরের শাফাআত অবশ্যই পেয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাপ, আমি আবার বললাম, অচেনা রাস্তায় যেতে অনেক কষ্ট। আমাকে যদি এয়ারপোর্ট থেকে বলতো আপনার যেখানে হোটেল আছে সেখানে চলুন, আমি মনে হয় হেঁটে 1 মাস সময় লেগে যেত মনে হয়। কিন্তু চীনা মানুষ, ওই যে আমার ভাই আমাকে নিয়ে এসে বলে, উনি যেটা বলেছে আমি বলে দিই, উনি বললো আমাকে নিয়ে এসে বলে নতুন গাড়ি কিনে ফেলেছে। হাই রে হাই রে হাই রে, এ ভালোবাসা কি আমার জন্য না, এ ভালোবাসা আমার মুজাদ্দেদ জামানের জন্য। মুজাদ্দেদ জামানকে কেন ভালোবাসে? মুজাদ্দেদ জামান তিনি হুজুরের বংশের আওলাদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ভালোবাসা মূলত হুজুরের জন্যে, আর হুজুরকে ভালোবাসলে কি পাওয়া যাবে? আল্লাহর প্রেম পাওয়া যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম। বরকত বিলাম কুল, यानी হযরত আমার নবীকে খোদা বলছে আপ ফরমাইয়ে ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যারা বলে আল্লাহকে ভালোবাসি, अगर इन लोगों का बात सच है फत्ताबिउनी, पहले आपको इत्तिबा करना होगा। और किसी को तब तक इत्तिबा नहीं हो सकता जब तक उनके साथ दिल की मामला, दिल की चाहत, दिल की मोहब्बत ना हो। तो नबी के যারা দিল থেকে ভালোবেসে ইত্তেবা করবে, আল্লাহ বলছেন ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আমি তাদেরকে ভালোবাসবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষ আছে 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর 5 বছর নিজের মাতৃভূমির রাজ্যে তো যায় না, তাই তো নাকি? অনেকে যায় না। তাই আজকে এখানে একটা মাহফিল করে শখ যাচ্ছে, আর আমাকে পছন্দ করে এনেছে। আপনাদের কি কারো দুঃখ হচ্ছে নাকি? এতে কি করা যাবে জানি, হাতের 5টা আঙুল যেমন সমান নয়, তাই আমার ভালোবাসা না ভালোবাসা, এই পছন্দ অপছন্দের মধ্যে থাকতে পারে, ইখতিলাফ থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন ব্যক্তিগত দুশ্মনী করেও কোনো লাভ নেই, ব্যক্তিগত ভালোবেসেও কোনো লাভ নেই। কেউ যদি আমাকে ভালোবাসেন, হুজুরের গোলামি করি তাই ভালোবাসুন। কেউ যদি আমার সঙ্গে দুশ্মনী করেন, কারণটাও যেন আল্লাহ রসুল থাকে, নিজের ব্যক্তিগত করলে সেটা হারাম হবে। মান আহাব্বা লিল্লাহ ওয়া আবগাদা লিল্লাহ ওয়া আতা লিল্লাহ ওয়া মানাআ লিল্লাহ ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান। ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্যে, দুশ্মনী করতে হবে আল্লাহর জন্যে, আত্মীয়তা করতে হবে আল্লাহর জন্যে, বিচ্ছেদ হতে হবে আল্লাহর জন্যে। এরাই হলো প্রকৃত ঈমানদার, এরাই ঈমানের মজা পায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো যাক, আলোচনার দিকে আবার ফিরে যান। আমার নবী পাকের আলোচনা করতেছিলাম, আমার নবী পাকের আলোচনা কত ফজিলাত বুঝতে পারলেন? এ নওজওয়ানেরা, এবারে আমার নবী কিভাবে এসেছে? বাপ আদমের প্রস্ত দেখে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের পেছনাতে চলে আসলো, ওখান থেকে হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পেছনাতে চলে আসলো। তাই ইব্রাহিম নবীকে যখন আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহ বলেছিলেন এ আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য তুমি আরামদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও। কিন্তু মনে রাখবে, আগুন দেখে নিয়েছিল ইব্রাহিম নবীর পেছনাতে নূরে মুহাম্মদ রাসূল রয়েছে। তাই
কোনোদিন ইব্রাহিম নবীকে পোড়াতে পারে না। ওখান থেকে হযরতে ইসহাক হযরতে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পেছনাতে চলে আসলো। ওখান থেকে রাসূলুল্লাহ দাদা হযরতে আব্দুল মুতালিব হুজুরের ওখানে চলে আসলো। ওখান থেকে হযরতে আব্দুল্লাহ হুজুরের কাছে আসলো। হযরতে আব্দুল্লাহ হুজুরের সঙ্গে হযরতে আম্মা জান আমিনা হুজুরের নিকাহ হয়ে গেল। এই নিকাহ হয়ে যাবার পর হযরতে আমিনা হুজুরের পাক রেহেমে চলে আসলো। ওখান থেকে নবী আমার 12 রবিউল আউয়াল সোমবার শুভে সাদেকের সময় দুনিয়া জমিনে তাশরীফ নিয়ে আসলে। এখানে কয়েকটা কথা আপনাদেরকে বলি। আম্মা জান বলতে লেগেছে, অন্যান্য নারীদের গর্ভে যখন সন্তান থাকে ওই সন্তানের মায়েরা ভারী উপভোগ করে। আমার পেটে বাচ্চা আছে, তার একটা লোড আছে, ভারী আছে, পেটটা বড় হয়ে যায়। কিন্তু আমার রাসূলুল্লাহ আম্মা জান হযরত আমিনা বলেন, আমি কোনো ভারী উপলব্ধি করতে পারিনি এবং পেটও আমার বড় হচ্ছে না। আমি অবাক হতে লাগলাম, কেন পেট বাড়ে না আর ভারী লাগে না? এ বিশ্বের মানুষ শুনে রেখে দাও, কারণ আম্মা আমিনার গর্ভে যিনি ছিলেন উনি হলেন নূর নূর নূর। আরো জোরে বলুন সুবহান শরীফ আল্লাহুম্মা। আজ চালাতে হবে না বা, এখন চালালে আরো শরীর খারাপ হয়ে যাবে। বন্ধ রাখো, না না মানা করো। তোমার একটা জলসা নাই, আমি কালকে যাব ঘরে, কালকে যাবো জলসা, পরশু জলসা, আবার তারপর দিন যাবো কোথাও ব্যাঙ্গালোরে মনে হয়, তারপর দিন ফিরবো, তারপর দিন আবার জলসা, তার কিছুদিন পরে যাব আবার এতে কি বলে ওই যে আমাদের ভাইটা যেখানে আছে রে বাবা, হ্যাঁ ওইখানে। এই এবারে এখন এই ঘেমে গেছে, এই অবস্থায় যদি এসি চালাও এক্ষুনি ধরে নেবে। সব কিছুর নিয়ম আছে, যা আবার এই শ্যুট করে নিয়েছে। এখন এই গরমটাকে শরীরে শ্যুট করে নিয়েছে, শরীর বুঝে নিয়েছে এখন আমার আর আরামের সময় নয়, এখন ব্যারামেরই সময়। অতএব এখন আর ডিস্টার্ব করবে না। কথা বুঝে আসছে? এ পুরো শ্যুট হয়ে গেছে, এখন যত গরমই হোক আর অসুবিধে নেই। হ্যাঁ দেখুন, কেউ যদি তার নবীর মিলাদে ভেতরে না আসে, বাইরে যদি গরমের জন্য বাইরে যে বসে, সেটা আমি কি করতে পারি বলুন না? হ্যাঁ, আমার ডাকার থেকে তো বড় বিষয় হচ্ছে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করা। আমার হুজুরের আলোচনা হচ্ছে, আমার নবীর আলোচনা হচ্ছে, ঠিক না? এইটাকে যদি কেউ না বুঝে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে আমি ডেকে কখনো আনতে পারি? হুজুরের প্রেমে সে আসেনি, তা আমার ডাকে কী করে আসবে? তবে এটাও মনে রাখবেন, সবার কপালে হুজুরের আলোচনা শোনাও নসিবে হয় না, আর সবার কপালে বসাও নসিবে। তবে মনে রাখবেন, এই যে গরম, এই গরমের থেকে 1000 কোটি গুণ গরম কিন্তু ময়দানে মাশরে হবে। আজ আমরা হুজুরের ভালোবাসায় আমার রাসূলুল্লাহর আলোচনা শুনবো, আর এই গরমে গরমে বসে রইব। পাসিনা আমাদের ঝরতে লেগেছে, সবার ঝরছে, ঠিক না? কিন্তু আমরা একে কোনো গুরুত্ব দেব না। আমরা অতটা প্রেমে দুর্বল নয় যে সামান্য গরমে হুজুরের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাব। কিন্তু আমরা আশা করব আমাদের রব, আমাদের মালিক আল্লাহ পাকের কাছে, যিনি এত দয়ালু, এত মেহেরবান, সাবাকাত রহমাতি আলা গাযাবি, আল্লাহর রহমত ও গজবের প্রতি বছরের রেস্ট হয়, প্রতিযোগিতা হয়, প্রতিবার এই আল্লাহর গজব পিছিয়ে যায়, রহমত ফাস্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তিনি জানাচ্ছেন, লা তাখনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। ওরে আমার দাস দাসী বান্দা বান্দি রে, আমার রহমত থেকে তোরা নিরাশ হয়ে যাস না রে। সেই আল্লাহর কাছে তো আশা করতে পারি, আল্লাহ আপনি যাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে, জিনার জন্যই তো আপনি আবু লাহাবের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, জিনার জন্যই আপনি খায়রুন করে তেমন করে মুশরিকদের বিরুদ্ধে এমন করে আপনি কোরআনের আয়াত নাজিল করেছিলেন। সেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের আলোচনায় আমরা গরমে ঘেমে যাচ্ছিলাম, বসেছিলাম, তথাপিও নবীর আলোচনা শোনা ছেড়ে দিইনি, হুজুরের আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি। আল্লাহ পাক আপনার কাছে আশা রাখি ময়দানে মাশরের কঠিন দিনে আপনি আমাদেরকে আজকের এই আলোচনার মহব্বত দেখানোর জন্যে আরশে আজিমের ছায়াটা দান করে দেবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। এই আশা করা কি পাপ হবে? আমরা যদি আল্লাহকে বলি, আল্লাহ এত কষ্ট করে এত গরমে ঘামে এই মাহফিলে অনেক লোক বাইরে বাইরে চলে যাচ্ছিল গরমের জন্যে, কথা বুঝে আসছে? অনেকে যেই মুখ গোলাচ্ছে দেখছিল, বাবা আগুন তো, আমি তো যখন ঢুকিছি আমি পালাবো ভাবছিলাম। বাবা কি করে এখানে আলোচনা হবে, কথা বুঝছেন না? সেই জায়গায় এত মানুষ দেখুন আজকে ভেতরে বসে আছে, এটা কেমনি নাকি? আপনাদের যদি উঠে যে বাইরে অন্যজনদের মতো আপনারাও যদি বাইরে গিয়ে বসেন, কেউ রুখতে পারবে আপনাদের ঘরে? না। আল্লাহ আপনার হাবিবের আলোচনার মাহফিলের সম্মান রক্ষা করে আমরা বসেছিলাম। আল্লাহ তাই আজকে আমি ময়দানে মাশরের কঠিন দিনে ওই দিন থেকে আপনার কাছে সাহায্য, যে কি হচ্ছে আমার দরজা ফরজা লাগাচ্ছ কেন? কিন্তু আপনার কথা ভাবতে গেলে তো আমার চলবে না, এটা আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি জানি গরম হচ্ছে। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। आरो जोरे बोलून। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई भी अगर गम हो तो नबी पर ज्यादा दरूद पढ़ा करो। जितना बड़ा भी गम है, बिजनेस के सिलसिले में, अपने लाइफ के स्टाइल के सिलसिले में, कोई भी गम हो, नबी पर दरूद पढ़ा करो, कसरत से दरूद पढ़ा करो, वो गम बहुत जल्दी खुदा ख़त्म कर देंगे। बोलिए सुबहान अल्लाह। हमारे नबी नामेर फजीलत। फलक पर चाँद जैसा है नबी का नाम ऐसा है। ये আবার দরজা ফরজা দিয়ে মেরে ফেলার প্ল্যান করছে না তো? হ্যাঁ, কিছু বিশ্বাস নেই। দেখা যাবে এমন কিছু গ্যাস ফ্যাস ছেড়ে দেবে, সব মরে যাবো আর কি। ঠান্ডা হতে করতেই তো 5টা বেজে যাবে, এত গরম হয়ে গেছে। একটু মিজাজ তবিয়তটা ঠিক করে নিলাম হাসি করে, একটু হাসি খুশি করে মিজাজটা ঠিক করে নিলাম। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আবার আমাদের শরীরকে কেমন করেছে দেখুন, হাসলে আবার শরীর আপডেট হয়ে যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কুদরত, আল্লাহর কুদরত এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুরবান যাক আল্লাহ, আপনি কত মহান। বলুন আল্লাহু আকবার। কি সুন্দর সিস্টেম দেখুন। আবার জিভের সাথে দাঁত, কি বলে তালু, গালের তালু বা মাড়ির এমন সিস্টেম। কোরআন আয়াত, কোরআন যত তেলাওয়াত করবেন নার্ভ সিস্টেম তত সতেজ থাকবে, সুন্দর থাকবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তৈরি করেছে আমাদেরকে।